السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ شیر وبرکاتہ۔ بمبئی خطیب الہند مفتی سراج ادری صاحب ٹھیک ہے؟ جی حضرت فرمائیں۔ بس سب ٹھیک چل رہا ہے حضرت، کمال کر دیا آپ نے تو۔ مفتی سرتاج بریلی والوں کو تو آپ جانتے ہیں حضرت؟ نہیں جانتا ہوں کو میں۔ اور یہ دھجیاں اڑا دی الیاس قاضی کی انہوں نے، تو اس نے جو بال کو بال مبارک کے بڑھوایا نا، انہوں نے پوری ویڈیو بنا کے ڈال دی۔ ہاں وہ تو اچھا کیا انہوں نے، بہت بڑھیا کیا۔ ہاں صاحب، گمراہ حد سے زیادہ گمراہ کر دیا انہوں نے تو۔ نہیں بہت بڑھیا کیا نا یہ سب۔ مطلب وہ بتائیے، صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات پاکیزہ میں کیا کرتے تھے، وہ ان کے یہاں ہو رہا ہے۔ ہاں وہ اس کی زندگی میں ہو رہا ہے ابھی۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں۔ اور یہ نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے، اس کے باوجود اس کے بال کو بال مبارک کے بانٹ رہا ہے، بتائیے۔ جبکہ علماء کے بالوں کو نہیں بانٹا گیا، اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم ہند کے ادری میاں کے کسی کے بال کو۔ ہاں میں کہتا ہوں اگر بالا بانٹا گیا ہو تو نمائش تو نہیں کی گئی ہے نا۔ نمائش نہیں کی گئی، ایسا نہیں کہی اگر گئی۔ تبرک کے طور پر کسی کا بانٹا گیا ہو، اپنی جگہ پر محفوظ پڑا ہوگا۔ ہاں یہ لیکن نمائش نمائش تو نہیں کی گئی ہے، نہیں، اس کی تو اس بہت کی نمائش۔ اہمیت تو نہیں بتائی گئی ہے، یہ فلانے صاحب کا بال ہے۔ ہاں نہیں، اس کی تو بہت نمائش کی جا رہی ہے، حد ہاں سے تو زیادہ۔ اس کی تو کی جا رہی ہے نا، وہ تو میں بھی اس چیز کا مخالف ہوں نا۔ ہاں یہ کیا معلوم کیا کروانا چاہ رہا ہے اپنی زندگی میں، کیا منوانا چاہ رہا ہے؟ کیا غلام احمد ارے قادیانی کا بھائی بن رہا ہے ابھی؟ نہیں، وہ مجددیت کا خمار چڑھا ہوا تھا نا کسی زمانے میں ان کو۔ اس کے اوپر ہے نا۔ مجددیت کا خمار چڑھا ہوا تھا۔ اس نے تو یہ کہا کہ میں قسم سے کہتا ہوں میں مجدد نہیں ہوں، پھر وہ کہتا ہے صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے، بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے۔ ہاں تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں یہ ان کے مطلب یہ ہے کہ میں بھی بہت بڑا بزرگ ہوں، مجدد نہیں ہوں۔ طاہر القادری بھی تو کہتا ہے میں نے غوث اعظم سے براہ بتائیے راست اب پڑھا ہے۔ یہ کہیں حضرت مرزا غلام قادیانی کا بھائی تو نہیں ہے الیاس قاضی؟ نہیں، قادیانی تو بہرحال اس کا کفر صریح تھا، لیکن اس کا بھی تو کم نہیں ہے صاحب، اس نے نبوت کا دعویٰ تھا۔ لیکن اس نے بھی اس تو کی وہی کرا، پس پردہ حضرت وہی باتیں کر رہا ہے، یہ بھی گمراہی ہے اس کی۔ گمراہی ہے۔ اب یہ اپنا میلاد نامہ بھی تو پڑھوا رہا حضرت۔ ہاں بس وہی خمار چڑھا ہوا ہے۔ اب امیر وہ بننا چاہ رہے ہیں۔ امیر اہل سنت، حضرت امیر اہل سنت تو ازہری میاں کو بھی نہیں کہا گیا، ماریرا والوں کو بھی نہیں کہتے، آج تک ہم نے نہیں سنا کسی عالم کو امیر اہل سنت کہتے ہوئے۔ یہ کہاں سے امیر اہل ارے سنت بھائی بن گئے؟ ان لوگوں نے نیا کوڈ بھاشا نکالا ہے، کیا کرو گے؟ نہیں، تعجب یہ ہے کہ صغیر جوکھن پوری جیسا مولوی وہ ان کی حمایت کرتا ہے، تو صغیر جوکھن پوری کو بھی ہم سنی نہیں مانتے، کٹر صلح کلی ہے وہ بھی، کیونکہ اس کی صغیر جوکھن پوری بہت سے علماء ہیں حمایت میں ہیں، ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ نہیں، تعجب تو ہے کہ مفتی سرتاج خود امیر اہل سنت کہہ رہا ہے اور ان کا رد بھی کر رہا ہے، تعجب ہے۔ اب سوچو، اب وہی سوچ لو، دوسرے کو مت دیکھو نا۔ ہاں رد بھی کر رہا ہے اور ان کو امیر اہل سنت کہہ ہاں رہا ہے۔ تو بھائی تو اپنے پیر کو وہی امیر بات۔ اہل نہیں، وہی اپنے پیر کو امیر اہل سنت نہیں کہتا مفتی سرتاج، صغیر جوکھن پوری بھی نہیں کہتا، اور جتنے کوٹا کے جتنے مولوی ہیں یہ بھی نہیں کہتے اپنے اپنے پیر کو امیر اہل سنت، اس کو کہتے ہیں۔ کوٹا میں جتنے مولوی ہیں سب کے سب بریلی سے جڑے ہوئے، زیادہ تر 98 90 80%، لیکن ظاہر میں تو اعلیٰ حضرت کو مانیں گے، ازہری میاں کو مانیں گے، لیکن کبھی ازہری میاں کو مفتیان کو امیر اہل سنت ارے نہیں بھائی کہتے۔ ایسا ہے جیسے حضور بہت بڑا جملہ ہے نا، ہاں ہاں، تو حضور جیسے کہہ لیتے ہیں کسی کو، تو اس نہیں پر کہنا کوئی چاہیے۔ میں تو منع کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے لفظ حضور، کیونکہ ذہن گنبد خضرا کی طرف جانتا ہے لفظ حضور سنتے ہی۔ وہ تو خیر جیسے یہ آپ اعلیٰ کا۔ حضرت کا نام سنیں گے تو ذہن کچھوٹا کی طرف یا ادھر ادھر نہیں جائے گا، سیدھا بریلی کی طرف جائے گا۔ حافظ ملت کے نام بالکل سنیں گے ذہن گھوسی کی طرف جائے گا۔ محدث کبیر کا نام سنیں گے تو ذہن گھوسی کی طرف جائے گا۔ حافظ ملت کا نام سن کے مبارک پور کی طرف جائے گا۔ جی جی جو جی۔ لقب مشہور، جیسے مجاہد دورہ نام سنا تو وہ کچھوٹا کی طرف جائے گا، حضرت مجاہد دورہ کی طرف۔ تو جو لقب مجاہد دورہ گزرے ہیں، مجاہد ملت گزرے ہیں۔ مجاہد ملت سے اڑیسہ کی طرف جائے گا، تو میں یہ کہتا ہوں تو کہ لفظ حضور سنتے ہی ذہن کچھ مخصوص جملے ہیں جو وہیں پہ رہنے دینا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا ہاں چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اب اس نے تو امیر علیہ سنت کہلوان لگا، اپنا میلاد نامہ پڑھوان لگا، سلام کا مذاق اس نے بنا دیا کہ آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا۔ ارے یہ کوئی سلام ہوتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا؟ ہاں ہاں ہاں۔ اب تربوز بارگاہ رسول میں لے کے جائیں گے، سر پہ رکھیں گے، تو پھر ادب کب ہو پائے گا؟
है हजरत। बहुत से उनके ख्वाबों के बारात है, छोड़िए इन लोगों को, क्या लेना देना, हटाइए इन लोगों को। वो आप तो हजरत इसने इतने लिखे फैजान सुन्नत ने कटवा दिए, अब नई में से कटवा रहा है। क्यों कटवा रहा है जब ख्वाब सच्चे थे? तो वही ना, सफर 3 में लिखा है कि किताब बारगाह रिसालत में मकबूल है फैजान सुन्नत, फिर कटवाई क्यों तूने ख्वाब में से? वो हाँ ख्वाब क्यों हाँ कटवाई जब बारगाह है? हाँ 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 जब हाँ, बारगाह रिसालत में किताब मकबूल थी तो कटवाई क्यों तूने ख्वाब? वही बात है। हजरत समझ नहीं आता कि ये उलमा बहुत से इसकी तरफदारी कर रहे हैं। मुबारकपुर के भी मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मुफ्ती बद्री आलम साहब सैयद सलामा में नमाज पढ़ रहे हैं देवबंद वालों के पीछे वहाँ, जिन्हें देवबंद वाला है। अरे छोड़िए इन लोगों को, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊं इन लोगों को। नहीं हजरत मैं कह रहा हूँ कि फिर अवाम तक क्यों फतवे लगा रहे हैं ये लोग? बद्र आलम निजामुद्दीन साहब, जब तुम खुद देवबंदी के पीछे वहाँ नमाज पढ़ के आ रहे हो, जिन्हें लोग देवबंदी मानते हैं सैयद सलामा में, तो पहले तो तुम तजदीद ईमान निकाह करो, बाद में सैयद दूसरे। सरावा तो यकीनन गुमराह आदमी है, उसमें दो राय नहीं है ना, नहीं उसमें वो कहाँ तो दो जो राय। भी हो, लेकिन ये पढ़ के तो है ना नमाज। बद्र आलम, मुफ्ती मुतजमान साहब, निजामुद्दीन साहब नमाज है ये आप तो बताए थे ना 4-5 साल पहले की बात है ना। वो तो कुछ भी हो, लेकिन जो नहीं हो सकता है उस जमाने में इतना इनका जाहिर ना हुआ हो, हाँ इनकी खैर चलो, खैर गुस्ताखियां, इनकी वो एक बात बेअदबियां। अलग हो गई, लेकिन इलियास काजी की तो खुली गुमराही है हजरत। इसने इलियास तो कादरी क्या करना इसकी है। हजरत 2 लाख तो करामतें हो चुकी हैं कम बेश। हाँ हाँ, करामत तो है, करामत ही पे तो जिंदा है वो। करामत से फैक्ट्रियां बना ली इसने, फैक्ट्री करामत की हम्म। फैक्ट्री बनी है हजरत। हुजूर मोदी से कबीर साहब से एक बार मुलाकात हुई शायद बरेली में, हाँ हाँ, तो बोले हजरत हमारे लिए दुआ फरमाए। ये तो इलियास। हाँ इलियास, तो मोदी से कबीर ने कहा कि ख्वाब कम देखा करिए अच्छा, बस। ख्वाब कम देखा। हाँ, एक दो टोक में जवाब दिया था। हाँ आप बोले हमारे लिए दुआ फरमाए हुजूर, बोले आप ख्वाब कम देखा करिए क्या बात है, वाह! बस। अरे मुहद्दिस कबीर है साहब। ये मशहूर है वाकया मोदी से नहीं कबीर साहब हजरत का। ने ये भी बताया था कि ये मैं मदीना शरीफ गया तो ये 3 बजे रात को मिलने आया मदीना शरीफ में, ताकि हम्म। लोग हमें देखें नहीं कि हम इतने बड़े किसी आलिम से मिलने जा रहे हैं कि हमारी शान न घट जाए कहीं। हाँ ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है। नहीं मुहद्दिस कभी ने कहा कि 3 बजे रात को आए, कहा एक आदमी मेरा पैर दबा के क्या हुआ कि हजरत मिलने आना, आपसे मिलना चाहते हैं इलियास काजी, यानी रात में 3 बजे, ताकि लोग हमें देखें नहीं कि हम किसी के पास हम्म जा रहे हैं, ताकि लोग उसको हम्म बड़ा न समझने लगे। और वो हजरत ने बताया कि ये वहाँ पर इमाम हरम के पीछे नमाज भी पढ़ता था इलियास काजी। नहीं पढ़ता होगा भाई, तो नहीं इमाम हरम के जैसे। नहीं, पहले पढ़ता था इलियास काजी, बाद में इसे पढ़ना बंद कर दिया जब दबाव पड़ा ना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब का। हम्म तो जब इसने बंद किया, न हिलने के लिए नमाजें नहीं दोहराई इसने, न कलमा पढ़ा, न आज तक निकाह किया इसने। इसका तो निकाह वैसे ही सख्त हो गया उस वजह से। हजरत ये तो समझ नहीं आ रहा है कितने पैसे बांट रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना पैसा आ कहाँ से रहा है इसके पास। है भाई, तो बांट रहा है, आ रहा है ना, पैसा आ रहा है। अभी एक साल में बताया गोरे गांव में है हजरत मौलाना अनवर साहब, गोरे गांव वाले, हम्म। वो बता रहे थे कि इन्होंने बिल्डिंग खरीद ली और बम्बई में 6-7 करोड़ में, कितने में खरीद ली। अरे वो तो एक दो है, उनके कितने हैं आप गिन नहीं पाओगे। गिन नहीं पाएंगे इतना पैसा। तो मैं कह रहा हूँ हजरत बरेली वाले नहीं कर पा रहे चंदा, असल न में बरेली वाले ब्रांड से बना पा ये जो रहे। तहरीक इनकी है आलमी रंग पकड़ चुकी है ना। रंग अब तो हमारे आपकी तरह तहकीक करने वाले कम हैं, कम है, कम काम है। देखते हैं, हाँ पैसा दे देते हैं, बात ये है। काम हजरत ये झूठ भी तो बहुत बोलते हैं, कह रहे हैं तो कि हमारा झूठ, 200 अब ये मुल्कों में। बताओ, अगर पैसा कमाना है गलत तरीके से तो झूठ का सहारा ही लेना पड़ेगा। हजरत ये कहते हैं 200 मुल्कों में काम हो रहा है, तो 200 मुल्क तो पूरी दुनिया में है, 206 मुल्क, उसमें 56 इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पर जहाँ पर वो तबलीग जमात वालों को भी हजम नहीं करते हैं अरब वाले, तो इन्हें कहाँ से हजम कर लेंगे? कितना झूठ अरे बोलते, कहने में क्या जाता है। कितना झूठ बोलते हैं साहब। 56 तो इस्लामी मुल्कों में ये लोग अपना सिक्का नहीं जमा जैसे सकते। जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं झूठ अरे हमेशा पकड़ा जाता है। मैं कह रहा हूँ हजरत समझ में नहीं आ रहा कि ये कोटा के मौलवी आते हुए कहते हैं कि हम भी अब आज से न देवबंद न बरेली, हम सीधे सीधे अब सुलह-कुल्ली हो गए। कोटा के लोग हजरत इसके हिमायती हो गए बहुत, वहाँ के मौलवी। सही बात। वो आंखें बंद कर ली कि जो भी करेगा हम तो माफ कर, मतलब ये कि गुस्ताखियां करे, कुछ भी करे, सलाम का मजाक बनाए, अपने बाल को बाल मुबारक के बांटे, अपना मिलादनामा पढ़वाए, ख्वाब झूठे लिखे। नऊज़ुबिल्लाह ये भी लिखा है इसने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में, सफ़ा 31 में लिखा फैज़ान सुन्नत में। उसके बावजूद कोटा के मौलवियों का मानना ये बता रहा है कि अब हमने आंखें बंद कर ली, ये इसकी गुस्ताखी को हम गुस्ताखी नहीं मानेंगे, देवबंदी अगर यही बात लिखेगा तो उसे हम काफिर कह देंगे। हाँ वही बात है ना, हाँ, ये तो समझ में नहीं आ रही कोटा के मौलवियों की बातें और जयपुर के मौलवियों की और ये अहमदाबाद के और ये सूरत के बड़ौदा के। यार ये कैसी बात है? ये कॉलेज में भी एक आ गया दावत इस्लामी का, वो भी इसी मकसद का, भरूच में उन्होंने मरकज बना लिया भरूच में,
बाबा रेहान रहमतुल्लाह दरगाह के पास में। और जो बाबा रेहान रहमतुल्लाह दरगाह के पास मस्जिद है उसमें नमाज भी नहीं पढ़ते हुए मिलेंगे दाऊद इस्लामी वाले, क्योंकि वो कट्टर सुन्नियों की मस्जिद है, सुन्नी दाऊद जी इस्लामी जी। वालों की। मैं तो सुन्नी दाऊद इस्लामी को सही समझता हूँ हजरत इस मामले में, सुन्नी दाऊद इस्लामी ठीक है। बहुत से लोग नहीं समझते हैं भाई, क्या किया जाए, छोड़िए उससे नहीं हजरत जो मैं कर रहा समझता है। हूँ कि सुन्नी दाऊद इस्लामी वाले सही हैं, वो ऐसी बातें तो नहीं करते। हजरत मौलाना शाकिर रज़ी साहब अच्छी तकरीर करते हैं और उनके उनका काम भी अच्छा। आमोद में बहुत बड़ा मरकज बना दिया है, वो बाबा रेहान रहमतुल्लाह दरगाह पे बना दिया है और उनके चल भी रहे हैं और काम भी चल रहा है, लेकिन वो पैसा नहीं बांट रहा है इसी तरह इलियास कादी की तरह। पहली बात तो अपने मुल्क की तहरीक है, उनकी हिमायत में रहना चाहिए। ये विदेशी तहरीक है, मैं तो कहता हूँ इसमें यूं ही नहीं जुड़ना चाहिए। यहाँ ये पाकिस्तान की तहरीक है इलियास हाँ, कादी की। इसमें यूं ही नहीं जुड़ना चाहिए। ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जो हमेशा हमेशा मुतनाज़ा ही रहा है नहीं नहीं हिंदुस्तान के खिलाफ। बहुत बहुत बदमाश लोग रहे वहाँ पर हाँ, पाकिस्तान में, वही एक बात है से ना, एक बदमाश हैं वही बदमाशों जो में आए दिन उनका साथ फितने क्यों देना चाहिए। मैं आए तो सख्त मुखालिफ हूँ कि हमारे मुल्क की तहरीक में शामिल हो, दूसरे मुल्क की क्यों पैरवी कर बिल्कुल। रहे हो। ये आपने 100 में से एक बात कह दी कि हमारे मुल्क की तहरीक में ही हमें शामिल होना चाहिए। वही बात है, दूसरे अब ये मुल्क में कोटा क्यों। और वाले क्या मालूम जो समझ में मुल्क नहीं आता। हमारा दुश्मन हो, हर महाज पे हमारे खिलाफ काम करता हो, हाँ। तो हम उसके साथ क्यों खड़े रहें भाई। नहीं कोटा में तो एक आलिम है बहुत मशहूर है, वो फखरे राजस्थान के नाम से हैं, खतीबुल हिंद भी रहे, तो वो तो शाकिर रज़ी साहब को ही बुलाते हैं जलसे क्या में। नाम है उनका। हजरत मौलाना फजल हक साहब, हाँ, फजल हक साहब जानता हूँ। जानते काबिल आलिम है, वो बहुत हाँ जबरदस्त हाँ हाँ शख्सियत हाँ है जमाने की। हाँ तो हाँ, मुलाकात भी है, जानता हूँ। हाँ तो वो उन्हीं को बुलाते हैं हजरत मौलाना शाकिर रज़ी साहब को जलसे में। बहुत अच्छी बात। लेकिन और कोटा के मौलवी 95% दाऊद इस्लामी के ही हामी हो गए हैं, लगभग 90-95 के। अरे उनका जी साथ जी। देना चाहिए ना, फखर राजस्थान है और कायद मिल्लत है हजरत मौलाना फजल हक साहब, बढ़िया मदद से चला रहा है। जब वो शाकिर रज़ी साहब को बुलाया तो उनकी जमात का मरकज बना है कोटा में हर जगह। जी जी। भाई आपने जो बताया ना हमारे देश की तहरीक है सुन्नी दाऊद इस्लामी, वही बात है ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर फखर राजस्थान हजरत मौलाना फजल हक साहब को ये लोग साथ दे दें तो कितना बड़ा काम हो जाए सुन्नी दाऊद इस्लामी के जरिए कोटा में। बिल्कुल हो जाएगा। और सही अकायद भी सही मिलेंगे और दूसरे ये जो कर रहा है लिया कादी अपने बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वा रहा है, ऐसा नहीं करते शाकिर साहब। सही बात है। ना वो ख्वाब देखते शाकिर साहब, जैसे आपने बताया ना हजरत मुहद्दिस कवि ने कहा कि ख्वाब कम देखा करें। हमसे कोई बता रहा था, बरेली शरीफ में कहा था उन्होंने, हाँ हाँ आया बोला हजरत हमारे लिए दुआ फरमाए, हाँ। तो हजरत ने बरजस्ता फरमाया, हाँ आप ख्वाब कम देखा करिए अरे हजरत बस। मुहद्दिस कबीर का एक जुमला ऐसा काम कर जाता है जैसे हाँ, कि बस वो सब पर भारी हो गया वो। अरे हजरत सनाबिल ने जब उनको बदनाम किया, सनाबिल रजा ने, सुलकुल्ली सनाबिल ने, पीलीभीती ने, कि ये सुलकुल्ली हो गए, तो मुहद्दिस कबीर का एक जुमला पूरी दुनिया में गश्त कर गया कि इसका ससुर भी तो देवबंदी है सनाबिल का। वही बात है ना। जब से तो सनाबिल हाँ, रजा इसी पर तो वो लोग मुखालिफ हुए थे, इसी पे है ना। इसी पर मुखालिफ हुए। अरे सनाबिल वगैरह तो खाली मजहबी दहशत गर्द हैं, अरे समझे आप। हजरत ये कोई आलिम भी नहीं है, न सनाबिल है, न शुमाइल है, न इदरीस रजा भी काबिल नहीं है। ये सब मजहबी दहशत गर्द हैं, खाली फितना पैदा करते हैं बस एक अवाम में। सही थे इनमें आलिम हजरत मौलाना मुशाहिद रजा साहब, अरे वो ऊंची शख्सियत थी, वो उनके बाद में कोई जबरदस्त नहीं है। मुशाहिद मिल्लत थे, फखरे उनके बाद में कोई नहीं है। नहीं नहीं सब वो उनके बाद सब खत्म मान। सब फसादी हैं, फसाद ही करते हैं सब। बस ये तो सुन्नियों को हजरत देवबंदी बना दें। हम्म, ये पीलीभीत वाला वही बात। ताजुल मुस्लिमीन हजरत मौलाना तथीर अहमद साहब के खिलाफ बोलते हैं, बहुत जबरदस्त। कायदे मिल्लत के खिलाफ बोलते हैं। कायदे मिल्लत के सामने है क्या ये, कायदे मिल्लत इनको फूंक मार के ना उड़ा दें हवा में। वो बोलने को तो ताजु शरिया को गालियां देते थे, क्या करोगे आप। तो फिर काय की सुननी है साहब, ये तो वहां भी है फिर। कौन मानता है उनको, उनको तो वो ऐसे ही फसादी हम लोग मानते हैं। अरे हजरत ये लखनऊ में पढ़ के आए थे, वही का वही असर इनमें आ चुका है। कुल्लशन यर्जुल के मुताबिक ये लोग फसादी हो गए, फसादी भी हैं, वहाबी भी हैं। पीलीभीत के सनाबिल रजा, इसका शायान रजा भाई तो कट्टर वहाबी हो गया। हजरत शायान रजा जामे से पढ़ के आया। मैं उन लोगों को जानता ही नहीं नहीं। मुझे मालूम है कट्टर वहाबी हो चुका। उसने एक किताब भी लिखी थी शेर बेशैल सुन्नत के नाम से, लेकिन वहाबी हो गया मैं इन क्योंकि लोगों को नहीं जानता, बस वही जब इन लोगों ने गुस्ताखियां की थी मुंबई में, जी कई कई जगहों पर तायु शरिया के खिलाफ बोले थे, तहरीर लिखे थे, जी। तो वही सब इनके खिलाफ बड़ी तहरीक चली थी। इसके बाद बम्बई में इन लोगों का दाखिला भी बस चंद लोग हैं जो वो इनके मुरीद। कुरला में है थोड़ा हाँ, बहुत। बस ये 2-4 लोग हैं, बाकी इनको कोई सुनता भी नहीं है। और हजरत ये गुस्ताखियां अंडरग्राउंड ये जो दाऊद इस्लामी वाले हैं ना तारी, इन्होंने भी बहुत सारी की हैं।
لیکن یہ ظاہر نہیں ہو پائی، بعد میں ہوئی ظاہر، بعد میں یہ انہوں نے اپنا پیترا بدل لیا گرگٹ کی طرح سے، جی 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 کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ تو بریلی والوں کے خلاف تھے، لیکن بعد میں دیکھا کہ ہماری اب دال نہیں گل پائی تو پھر اعلیٰ حضرت کر کے آگے بڑھنے لگے بس۔ جی جی انہوں نے پیترا ہی اپنایا کہ ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام لو اور چندہ کرو، زکوٰۃ لو، صدقہ لو، خیرات لو اور آگے بڑھو۔ جی 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 حضرت یہ بھی علماء کے بہت خلاف ہیں انڈر گراؤنڈ دعوت اسلامی والے، ہاں ہے نا، ہے نا۔ انہوں نے پٹوایا بھی حضرت۔ ارے سنی دعوت اسلامی میں بھی شریر ہیں، یہ بھی سن لیجئے، جو ہے یہاں کی تحریک ہے اس میں بھی شریر لوگ ہیں، ارے وہ علماء کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اپنے آپ ہی کو امیر المومنین سمجھتے ہیں، کیا کرو گے؟ استغفر چند اللہ، لوگ ہیں جو مطلب سیکولر ذہن کا رکھتے ہیں، باقی اس میں کم تھوڑی اماموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہوں، اماموں کے پیچھے۔ مسجدوں میں اماموں کے پیچھے ان کو نکلوا دیتے ہیں، ان کا انگوٹھا نہیں ٹچ ہو رہا ہے، ان کی قرت نہیں صحیح ہو رہی ہے، ان کا یہ نہیں ہو رہا ہے، ان کو مسجدوں میں، بمبئی کی مسجدوں میں کسی بھی دعوت اسلامی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ہاں باہر کرو، کھڑے ہو کر جاؤ۔ اور حضرت نعرے تکبیر اللہ کو، یہ تو ہاں بہت بڑی بات معلوم، بمبئی میں کسی بھی، جاتے نہیں دعوت ہاں اسلامی نہیں کو۔ ہے، نہیں ہے، خالی ان کے چند مسجدیں ہیں ہاں، جہاں پر ان کی تحریک چلتی ہے، باقی عام مسجدوں سے ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ ارے وہ ایک تو چشتی ہندوستانی مسجد ہے بائی کھلا میں، ماہر القادری ہے وہاں پر ہے، ہاں وہ ہے، اور ان کو اسماعیل حبیب مسجد ہے، ایسے ہیں چند مسجدیں ہیں۔ چند وہ 8-10 مسجد ہیں بس۔ ہاں باقی ان کو مسجدوں میں کھڑے نہیں ہونے دے رہے ہیں، اماموں اچھا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، سمجھ گیا کہ ابھی اپنا اڈا جمائیں گے مسجد پہ۔ ہاں اماموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ۔ ارے حضرت میں نے تو یہ تک اپنی آنکھ سے دیکھا، سنا نہیں، بھروچ میں جو بابا ریحان رحمۃ درگاہ پہ انہوں نے مرکز بنایا ہے، تو میں ایک بار پیشاب کرنے گیا تو بیت الخلاء کا ٹوائلٹ کا دروازہ اس نے ہرا کیا دعوت اسلامی والے نے، اور لوٹا تک ہرا رکھا اندر۔ بتاؤ کتنے حرام اوپر خور سے ہیں یہ۔ کیا کہتا ہے جی قاضی کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، اور اس کے مرکز میں دیکھو لوٹے کا رنگ ہرا اور دروازے کا رنگ ہرا۔ بھائی یہی تو مطلب یہ ہے کہ دل کو لگنے والی باتیں کرتے ہیں تاکہ عوام سوچے کتنا بڑا عاشق رسول ہے یہ۔ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، ہاں بس۔ وہ کیا ہے پس پردہ اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ارے چھوڑیے، کہاں پر کیڑا، کہاں پر اوج سریا پہ چمکنے والا کیا آفتاب۔ حضرت، کیا حضرت آپ نے کیا ہاں جملہ فرمایا، کہاں کیڑا کہاں ہاں حضرت میں نے کوٹا میں دیکھا لیٹرن کا دروازہ ہرا اندر لوٹا ہرا، اوپر سے ڈرامہ کہ ہم ہری گھاس پر مجبوراً چلتے ہیں، واضح تیرے ڈرامے۔ اور حضرت یہ خواب لکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، اتنا بڑا بن رہا ہے الیاس قاضی، صفحہ 31 میں لکھا ہے اس نے فیضان سنت میں۔ اور ایک خواب لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا کہ اس نے میرے سب سے بڑے دشمن ٹی وی کو گھر سے نکلوا دیا، یہ فیضان سنت میں تھا، اب کٹوا دیا، اب ٹی وی اس کا دوست ہو گیا الیاس قاضی کا بہت بڑا۔ اب ہاں ہاں ہاں، ارے کئی طرح ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، تضاد ہے صاحب، یہ تو سنی بھی نہیں ہے، زبردستی سنی بن گئے حضرت۔ قول فعل میں تضاد ہے ان لوگوں کے، کیا ہم نے کہا تو جائے۔ حضرت یہ سنا ہے چونا بھٹی جو بمبئی میں ہے وہاں پر ان کا سب سے پہلا قافلہ آیا تھا، دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھا تھا انہوں نے۔ استغفر اللہ معلوم ہوگا نا نعوذ آپ کو، باللہ ہزاری رب میں صاحب نے العالمین۔ خود بتایا، ہزاری میں صاحب نے ہی بتایا ہے کہ یہ لوگ دیوبند والوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا، ٹی وی سے، نعوذ باللہ رب ہزاری میں کیسٹ میں حضرت میں گوگل سے نکل جائے گا آرام۔ استغفر اللہ۔ آج کل تو بہت رد ہو رہا ہے صاحب ان دعوت اسلامی والوں کا، مفتی سرتاج صاحب کھل کے میدان میں آ گئے، اور شیر بریلی خطیب الہند حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب تو بالکل ان کو بخش نہیں رہا، مفتی شہزاد عالم صاحب تو بہت قابل ہاں عالم ہاں، ہے، مفتی شہزاد اعظم ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اور مفتی شہزاد عالم تو صاحب وندے بھارت کی طرح سے تقریر کرتے ہیں زبردست، ہاں بالکل بالکل وہ تو بالکل، سپر فاسٹ مقرر ہے مفتی شہزاد عالم صاحب۔ بے شک بے اور شک۔ ادھر سے مفتی کلیم حنفی صاحب مناظر اعظم ہیں، وہ بھی اچھے مناظر ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اب تھوڑا خاموش ہو گئے، کیا معلوم کیوں خاموش ہو گئے یار، خاموش نہیں ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کا آئے دن رد کرو جب جا کے یہ فنا ہوں گے۔ نہیں وہ خاموش نہیں ہے وہ، مفتی کلیم حنفی صاحب ہاں بالکل خاموش نہیں ہے، کام کر رہے ہیں، میرے قابل عالم ہے، بہت زبردست بہت قابل۔ قابل آدمی ہے، مذہبوں کے لیے تو وبال ارے جان وہ ہے۔ تو جنے کیا، وہ تو دعوت اسلامی والوں کی انہوں نے ایسی دھجیاں اڑائی تھی عمران اتاری کی، یہی بال مبارک کے بانٹنے پر، سب سے پہلے تو انہوں نے ہی بولا ہے اس بارے میں بہت۔ نہیں کوئی بھی سلگتا میٹر ہے تو سب سے پہلے کلیم کلیم حنفی حنفی صاحب صاحب میدان میں اتر جاتے ارے ہیں، ذی ایسی بات نہیں استعداد ذی صلاحیت شخصیت ہے صاحب بمبئی کی۔ ہے۔ تو حضرت صاحب بہت ٹائم لیا آپ کا، جزاک اللہ، چلیے ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گا آپ کی آواز کے حضرت یہ فرمائے، ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک ٹھیک، سلام۔